Good morning student. Today we are going to see the poem The Listeners. Students, this is the memory poem. Before seeing the poem, let's see the poet introduction first. This poem was written by the poet Walter de la Mare. Walter de la Mare, 1873-1956, was an English poet, short story writer and novelist. He is best known for his works for children. The Listeners is said to be his most famous poem. Walter de la Mare, 1873-1956, was an English poet. அதாவது வால்டர் டி லா மேர் அப்படின்றவர் வந்து 1873 பிறந்துட்டு 1956 வந்து இறந்துட்டாரு. இவர் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் போயட் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர், அதாவது சிறுகதை எழுத்தாளர் அண்ட் நாவலிஸ்ட். நாவலிஸ்ட்னா வந்து ஒரு கதையாசிரியரும் கூட. He is best known for his works for children. இவருடைய ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்காக வந்து நிறைய எழுதியிருக்காரு. The Listeners is said to be his most famous poem. Listeners அப்படின்ற போயம் தான் வந்து இவரோட ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான வந்து போயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Now let's see the glossary for this poem. Champed means bitten, chewed apart noisily. Phony means consisting of flowerless plants, ferns. Turret means a small tower that projects from the wall of a building. Smoke means snapped loudly. Sill means a horizontal piece of timber beneath a window or a door. Perplexed means confused. Thronging means crowding. Crackening means listening attentively. Dear student, listen to the warm-up section. You are walking into a grove at 12 noon. You feel that somebody is following you. When you look behind, nobody is there. How would you feel? What would you do? Share it in the class. You are walking into a grove at 12 noon. Grove அப்படின்னா வந்து தோப்பு. மதியானம் வந்து 12 மணி அளவில் வந்து நீங்கள் ஒரு தோப்புக்குள்ளார போகிறீங்க. யூ ஃபீல் தட் சம்படி இஸ் ஃபாலோயிங் யூ. யாரோ வந்து உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர மாதிரி வந்து தெரியுது. வென் யூ லுக் பிஹைண்ட், நீங்கள் வந்து திரும்பி பார்க்குறீங்க. நோபடி இஸ் தேர், ஆனால் அங்கே யாருமே வந்து இல்லை. ஹவு வுட் யூ ஃபீல், நீங்கள் எப்படி வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க. வாட் வுட் யூ டூ, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க. ஷேர் இட் இன் த கிளாஸ், இதை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டையும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான வந்து ஆன்சர் வரும். எல்லாத்தையும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். த லிசனர்ஸ் மீன்ஸ் வந்து எ பர்சன் ஹூ லிசன்ஸ், அதாவது வந்து உற்று கேட்பவர். நவ் லெட்ஸ் see the poem lines. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silent champed the grasses of the forest ferny floor, and a bird flew out of the turret above the traveler's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said, but no one descended to the traveler, no head from the leaf-fringed cell. Leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still, but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of man, stood throwing the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, cracking in an air still and shaken by the lonely traveler call. Now let's see the explanation for the poem lines. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door. Traveler means a person who is traveling or who often travels, அதாவது வந்து அடிக்கடி டிராவல் பண்றவர். Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door. அதாவது வந்து ஒரு டிராவலர் வராரு. Is there anybody there? யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு. knocking on the moonlit door. மூன் அப்படின்னா வந்து நிலவு, அதாவது வந்து நிலா வெளிச்சத்தில் வந்து ஒரு கதவு தெரியுது. அந்த கதவை வந்து நாக்கிங்னா வந்து தட்டுறது. நிலா வெளிச்சத்தில் அந்த கதவு தெரியுது, அந்த கதவை வந்து தட்டுறாரு. இஸ் there anybody there? யாராவது உள்ளார இருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு. and his horse in the silent champed the grasses. அதாவது வந்து அவர் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்த அந்த ஹார்ஸ் வந்து சாம்பிடு த கிராஸஸ், அங்கே உள்ள அந்த கிராஸ்னால் என்னது புல், அந்த புல்லை வந்து அப்படியே வந்து அமைதியான அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து
சாம்ப்டு மீன்ஸ் வந்து பிட் அண்ட் சியூட் அப்பான் நாய்ஸ்லி, அதாவது வந்து அதை வந்து கடிச்சு மெண்டு அப்படியே வந்து சத்தமாக வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் ஃபர்னி ஃப்ளோர் அண்ட் எ பேர்ட் ஃப்ளூ அவுட் ஆஃப் த டெரட். ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் ஃபர்னி ஃப்ளோர், ஃபாரஸ்ட்னா என்னது, காடு. அங்கே வந்து ஃபெர்னி ஃப்ளோர். ஃபெர்னி மீன்ஸ் வந்து கன்சைட்டிங் ஆஃப் ஃப்ளார்லெஸ் பிளான்ட்ஸ், ஃபர்ன்ஸ், அதாவது பூக்கள் பூக்காத செடி. அந்த பூக்கள் பூக்காத செடி அதாவது வந்து பெரணி செடி வகை. அந்த செடிகள் அந்த குதிரையானது வந்து என்னது செய்யுதுன்னா வந்து அந்த அமைதியான சுச்சுவேஷனில் வந்து அதை வந்து கடிச்சு மெண்டு சத்தமாக வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் எ பேர்ட் ஃப்ளூ அவுட் ஆஃப் த டெரட். டெரட் மீன்ஸ் வந்து எ ஸ்மால் டவர் தட் ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் த வால் ஆஃப் எ பில்டிங். அதாவது வந்து ஒரு ஸ்மால் டவர், அந்த வீட்டு மேலே வந்து ஒரு சின்ன கோபுரமான அமைப்பு, அதான் வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா டெரட். அண்ட் எ பேர்ட் ஃப்ளூ அவுட் ஆஃப் த டெரட், அதாவது வந்து அந்த ஸ்மால் டவரில் வந்து ஒரு பேர்டு வந்து உட்கார்ந்துருக்கு. அவர் வந்து அந்த கதவை தட்டுறாரு. தட்டினோன்னே வந்து above the traveler head, அந்த பறவையானது என்ன செய்யுதுன்னா வந்து அந்த டிராவலரோட தலைக்கு மேலே வந்து பறந்து போகுது. and it is smote upon the door again a second time. smote means knocked loudly, அதாவது வந்து சத்தமாக தட்டுறது. மறுபடியும் வந்து அந்த டிராவலர் வந்து சத்தமாக வந்து கதவை தட்டுறாரு. இஸ் தர் எனிபடி தர், he said, யாராவது உள்ளார இருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு. ஆனால் வந்து அங்கே யாருமே வந்து இல்லை. பட் நோ ஒன் டிசன்டட் டு த டிராவலர், ஆனால் வந்து அந்த டிராவலருக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண அங்கே யாருமே வந்து இல்லை. நோ ஹெட் ஃப்ரம் த லீப் ஃப்ரிண்ட் சில் லீன்டு ஓவர் அண்ட் லுக்டு இன்டு ஹிஸ் கிரே ஐஸ் வேர் ஹி ஸ்டூட் பெர்ப்ளெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்டில், அதாவது வந்து அவருக்கு வந்து அந்த இடத்துல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யாருமே வந்து இல்லை. பெர்ப்ளெக்ஸ்டு மீன்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ்டு, அதாவது வந்து குழப்பமாக. அந்த பாயிண்ட் என்ன செய்கிறாருன்னா வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டு, அதாவது ரொம்ப குழப்பத்தோடு வந்து அப்படியே வந்து ஸ்டில்னா என்னது, அப்படியே வந்து நிலைத்து போய் வந்து அப்படியே வந்து அசைவற்று போய் அப்படியே வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறாரு. இந்த லீஃப் ஃப்ரிண்ட் சில் அப்படின்னா வந்து என்னன்னா வந்து விண்டோலாம் இருக்கும்ல, விண்டோக்கு அந்த விண்டோக்கு கீழே உள்ள அந்த அடிப்பகுதி ஃப்ரேம் மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா வந்து லீஃப் ஃப்ரிண்ட் சில், அதாவது வந்து அந்த இலைகள்லாம் வந்து படர்ந்து அந்த ஜன்னலை சுற்றி வந்து படர்ந்து இருக்கு. அந்த டிராவலர் என்ன செய்யறாருன்னா வந்து அப்படியே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகி வந்து அப்படியே வந்து நிலைத்து போய் அப்படியே வந்து அசைவே இல்லாமல் அப்படியே வந்து நிற்கிறாரு. குழம்பி போன அந்த மனுஷனோட கண்கள் எப்படி இருக்குன்னா வந்து கிரே ஐஸ், அதாவது வந்து கண்கள் வந்து கிரே கலர்ல வந்து இருக்கு. அதை வந்து ஏறிட்டு பார்க்கறதுக்கு கூட வந்து யாருமே வந்து வரல. அந்த அந்த விண்டோ வழியா வந்து யாராவது வீட்டுக்குள்ளார இருந்தாங்கன்னா வெளியில வந்து எட்டி பார்க்கணும், ஜன்னல் வழியா வந்து எட்டி பார்ப்பாங்களே, அது மாதிரி யாருமே வந்து எட்டி பார்க்கவும் இல்லை. பட் ஒன்லி a host of phantom listeners, அந்த வீட்டில் யாருமே வந்து இல்லை. The 12 in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of man, but only a host of phantom listeners. host of அப்படின்னா வந்து a group of phantom listeners. phantom அப்படின்னா வந்து a ghost, அதாவது பேய். அந்த வீட்டில் வந்து கூட்டமாக வந்து அந்த பேய் இனங்கள் தான் வந்து என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னா வந்து அந்த லிசன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு, கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. த 12 in the lone house then, அந்த தனியாக இருந்த வீட்டில் வந்து தங்கி இருந்த அந்த பேய்கள் வந்து அப்படியே நின்றுக்கிட்டு ஸ்ட்ரீட் லிசனிங் இன் த குவைட் ஆஃப் த மூன் லைட், அதாவது அமைதியாக வந்து அந்த மூன் லைட்டில் நிலா வெளிச்சத்தில் வந்து நின்று அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து அப்படியே வந்து லிசன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ரைட்ல வந்து டு தட் வாய்ஸ் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் ஆஃப் மேன், அதாவது மனித உலகத்திலிருந்து வந்த அந்த வாய்ஸ், அந்த சத்தத்தை கேட்டு அப்படியே வந்து அந்த லிசன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஷுட் த்ரோங்கிங் த பெயிண்ட் மூன் பீம்ஸ் ஆன் த டார்க் ஸ்டேர் that goes down to the empty hall, cracking in an air stirred and shaken by the lonely travelers called, அதாவது வந்து அந்த வீட்டில் வந்து யாருமே வந்து இல்லை. stood throwing the pain moonbeams on the dark stair, அதாவது வந்து நிலா வெளிச்சத்தில் வந்து அந்த இருட்டாக இருந்த அந்த வீட்டில் வந்து ஸ்டேர்னா வந்து அந்த படிக்கட்டு வழியாக போய் தட் கோஸ் டவுன் டு த எம்டி ஹால், அந்த நிலா வெளிச்சமானது வந்து அந்த இருட்டான வீட்டில் வந்து போய் அந்த படிக்கட்டு வழியாக போய் அந்த எம்டி ஹாலில் போய் வந்து விழுது. கிராக்கனிங் இன் அண்ட் ஏர் ஸ்ட்ரீட் அண்ட் ஸ்டேக்கன் பை த லோன்லி ட்ராவலர் கால்டு, அதாவது வந்து அந்த பேய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து அமைதியாக வந்து அவங்க அவரோட அந்த சத்தத்தை வந்து அப்படியே லிசன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அந்த டிராவலர் வந்து கூப்பிடுற அந்த சத்தத்தை வந்து என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, அமைதியாக வந்து லிசன் பண்ணது தவிர எந்த ரிப்ளைவும் வந்து இல்லை. Now let us see the exercises. Find a line from the poem to match the pictures given below and write it in the blank. Number 1, and his horse in the silence champed the grasses. Number 2,
no head from the leaf Pringlesil. Number 3, but only a host of phantom listeners. Number 4, and a bird flew off out of the turret. Number 5, of the forest ferny floor. Number 6, where he stood perplexed and still. Next, read the statements and say true or false. Quote lines from the poem to support your answer. Number 1, the traveler came at noon. False, knocking on the moonlit door. Number 2, the house was situated in the forest. True, of the forest ferny floor. Number 3, there were ghostly listeners inside the house. True, but only a host of phantom listeners. Number 4, the traveler came to the house by bicycles. False, and his horse in the silence champed the grasses. Number 5, the phantoms answered and asked the traveler to go away. False, stood listening in the quiet of the moonlight. Next, answer the following question. Number 1, who is the speaker? Answer வந்து the poet is the speaker. Number 2, what was the horse doing? Answer வந்து the horse was champing the grass. Number 3, who were the listeners? Answer வந்து a host of phantom were the listeners. Number 4, how did the traveler feel when nobody answered? Answer வந்து the traveler was perplexed. He stood still. Number 5, what kind of feeling does the poem create? Answer வந்து the poem creates a feeling of mystery. Next, work in pairs and answer the question given below. Number 1, of the forest ferny floor, pick out the words alterated. Forest, ferny, floor. All these 3 capped the same letters, said this called alteration. Number 2, pick out the rhyming words from the poem. Head, said. Sill, still. Then, men. Hall, call. Number 3, write the words which are used to create a sense of mystery. Answer வந்து phantom listeners, lone house, empty hall. Okay, fine, that's all.